समस्त को स्वागत करुच्ची आउ नुआ वीडियो को जो मैंने वीडियो नुआ आसीच पूर्व अनेक वीडियो पड़ी चैनल को जाकि देख और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। आज हम पढ़ा सातवाहन आउ यह हूँ कौ छुआ मान फोर्थ सेमिस्टर इलेक्टिव छुआ मान एनईपी सिलेबस इलेक्टिव छुआ से सातवाहन है। सातवाहन मान रूल कौटी करते सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत एक शक्तिशाली राजवंश थिला। कौटी रूल करते दक्षिण भारत में रूल करते। मौर्य साम्राज्यर पतन पर ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रे दक्षिण अंचल रे सातवाहन उदय घटी। जिते मौर्य साम्राज्य पतन घटी तापर ए सातवाहन उदय घटी है कौटी दक्षिण भारत में। आ मौर्य साम्राज्य शेष राजा किए थे जहाँ शुंग मारी किए कहीपर कमेंट लिख। से मैंने प्रायतः 3 शताब्दी धरी दक्षिण भारत में निज शासन प्रतिष्ठा करते। केते दिन धरी 3 शताब्दी माने 300 वर्ष 300 वर्ष साउथ रे रूल करथिले हला। सातवाहन को दक्षिणात्य रे मौर्य मानकर उत्तराधिकारी भाव देखा जाए। आउ साउथ रे सातवाहन मान कौन देखा जाए मौर्य मान को उत्तराधिकारी माने मौर्य मान परे से साउथ रूल करते बोली देखा जाए। कारण से शासन बहु अंश रे मौर्य परंपरा को अनुसरण करते। मौर्य परंपरा जहाँ थिला से ताको फॉलो करथिले तेन करी कहा जाए से मौर्य मान उत्तराधिकारी बोली कहा जाए हला। यही समय रे कला संस्कृति साहित्य विकास घटी। कला डेभलप होता संस्कृति डेभलप होता और साहित्य डेभलप होता। पश्चिम घाट पर्वतमाला रे गुंफा और पूर्व घाट अंचल स्तूप निर्माण होता। अनेक स्तूप गुंफा निर्माण होता। प्रकृत भाषा सातवाहन पृष्ठपोषकता थिला। ये जो प्राकृतिक भाषा थिला ताहा तांको कोन थिला ना पृष्ठपोषक माने केमिति प्राकृतिक लैंग्वेज डेभलप हो सेतरे से माने बहुत हस्तक्षेप करथिले। सेमानक धार्मिक सहिष्णुता जोगु बौद्ध धर्मर विकास घटिला और से बौद्ध धर्म विकास होगा पछरे तांकर बहुत बड़ योगदान थिला। सातवाहन राजत्व संबंध तथ्य आउ ये सातवाहन जो राजत्व करथिले तांका विषय आम इनफॉरमेशन कोड पाउचे बा तथ्य कोड पाउचे। सातवाहन राजवंश संबंध तथ्य अभिलेख मुद्रा साहित्य आदि उत्सर मिले। कोडू कोडू अभिलेख मिले बा इनस्क्रिप्शन मिले कॉइन मिले एवं साहित्य बा लिटरेरी सोर्सेस मिले। नासिक रे गौतमी बालास्टी अभिलेख यही इतिहास गुरुत्वपूर्ण उत्स। ये नासिक इनस्क्रिप्शन जोटा कि गौतमी बालाश्री से कौन से सब मोस्ट इम्पोर्टाट इतिहास इनफॉरमेशन प्रोवाइड करुच्ची का विषय सातवाहन विषय। पुराण और अन्य साहित्यिक ग्रंथ रे सातवाहन राजा मान विषय वर्णना होती मिलूँ। पुराण एवं अन्य साहित्यिक ग्रंथ रे राजा मान विषय इनफॉरमेशन मिलूँ को राजा मान सातवाहन राजा मान। सेहीपरि सातवाहन राजवंश दक्षिण भारतर राजनैतिक एकता और सांस्कृतिक विकास रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका लिभाइथिले। आउ एमाने कोन करथिले ना दक्षिण भारत रे ताको राजनैतिक रे आउ संस्कृत विकास रे मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिले हला। सातवाहन राजवंश उत्पत्ति और प्राक इतिहास। ये सातवाहन राजवंश केमिति उत्पत्ति होता एवं प्रारंभिक इतिहास थिला। प्राक इतिहास कौन थिला। सातवाहन राजवंश प्राचीन भारत एक प्रमुख राजवंश। ये थिला प्राचीन भारतर माने एंशिएंट समय एक प्रमुख राजवंश जहाँ मौर्य परवर्ती जुगरे दक्षिण रे शासन कर मौर्य साम्राज्य पर से साउथ रे रूल करथिले। आ मौर्य साम्राज्य के एस्टाब्लिश करथिले चंद्रगुप्त मौर्य हला। पुराण गुड़िकरे सेमानकु आंध्रप्रत्य भाव वर्णना कराई। पुराण रे सेमानकु आंध्रप्रत्य भाव वर्णना कराई कारण से आंध्र रे रूल करथिले। किंतु अभिलेख मुद्रा और प्रत्नतात्विक प्रमाण रे सेमानकु सातवाहन नाम रे परिचित। आउ अभिलेख बा इनस्क्रिप्शन कॉइन एवं प्रत्नतात्विक जेते सब मिली प्रत्नतात्विक से कौन कह सातवाहन कहुई। आउ आंध्रप्रत्य कौटी कहुई पुराण रे हला।
ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମତଭେଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ସାତବାହନ ରାଜବଂଶ ତା ଉପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମତଭେଦ ରହିଅଛି। ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା। ସାତବାହନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଆଦ୍ୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ରହିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ସାତବାହନ ଉତ୍ପତ୍ତି ବା ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟି କେମିତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେ ଭିତରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ମତଭେଦ ରହିଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ମତ ସ୍ମିଥ ଆଉ ଭଣ୍ଡାରକର ଆଦି। ଆନ୍ଧ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାତବାହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ମତ କୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ମିଥ ଆଉ ଭଣ୍ଡାରକର ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିଁ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଦାବରୀ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ଗୋଦାବରୀ ଆଉ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଏଇ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଥିଲା କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନକଟ ଆଉ ଧ୍ୟାନକଡ଼ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ନଚେତ ଧ୍ୟାନକଟକୁ ଥିଲା ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ମିଥ ଆଉ ଭଣ୍ଡାରକର କହୁଛନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ପୁରାଣ ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ର ଭାବରେ ମେନସନ ହେଉଛି ଏହା ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ ସ୍ମିଥ ଆଉ ଭଣ୍ଡାରକର। ଆନ୍ଧ୍ର ଭୃତ୍ୟ ମତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଆଦି। ଏଇ ଆନ୍ଧ୍ର ଭୃତ୍ୟ ମତ କୋଉମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୁଙ୍ଗ ରାଜବଂଶର ଭୃତ୍ୟ ଥିଲେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆକାରରେ ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସାଉଥରେ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ବା ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଆଉ ନିଜର ରାଜବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ନୀଳକଣ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ଡେକାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ମତ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଡେକାନରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ରାୟଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଗୋପାଳଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାସସ୍ଥାନ ପଶ୍ଚିମ ଡେକାନ ବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଠନ ଯୋଉଟା ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି ତାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିଲା ହେଲା। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ରାୟଚୌଧୁରୀ ଆଉ ଗୋପାଳଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି। ପରେ ପୂର୍ବ ଡେକାନ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏରିଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଶକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚିମରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଶକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ ବା ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ପଳେଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ରାୟଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଗୋପାଳଚାରୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ନାସିକ ଅଭିଲେଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଉ ନାସିକ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। କୋଉମାନେ ଏଇ ହେଉଛି ସାତବାହନ ମାନେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣରୁ ମୁଦ୍ରା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ବୋଲି କୋଉମାନେ କୋଉଠୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଉଛେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ସାହିତ୍ୟରୁ ଏହା ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଉଛେ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଏଇ ସାତବାହନ ରାଜାମାନେ ହେଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଇତିହାସ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜବଂଶ ସାତବାହନ କିଏ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇତିହାସ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ନାନଘାଟ ଅଭିଲେଖରେ ସିମୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ରାଜା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ନାନଘାଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ନାନଘାଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସିମୁକ ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ନାନଘାଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ନାଗନିକାଙ୍କ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଯିଏକି ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ କ'ଣ ନାନଘାଟ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିମୁକ ଏହି ରାଜବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା ଥିଲେ ବା ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ସିମୁକ ମୌର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୁଙ୍ଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ
କେତେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ସିମୁକ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ନଚେତ୍ ଶୁଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୁଙ୍ଗ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ଏ ନିଜକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଡିକ୍ଲାର କରିକିରି ନିଜ ରାଜବଂଶ ସାଉଥରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅବସାନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅବସାନ ପରେ ବା ପତନ ପରେ ସିଏ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସିମୁକ କାଣ୍ଟ ରାଜବଂଶକୁ ହଟାଇ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସିମୁକ କାହାକୁ ହଟାଇଥିଲେ? କାଣ୍ଟ ରାଜବଂଶକୁ ହଟାଇ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ବା ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲେ। କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବିବାଦ, ଏଇ ସେ ସାତବାହନ ମାନେ କେବେ ରୁଲ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବାଦ ରହିଅଛି ହେଲା। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସାତବାହନ ମାନେ 460 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା। ପୁରାଣ କେତେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ଅଛି? 460 ବର୍ଷ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରାଜୁତି କରିଥିଲେ। ନାନଗାଡ଼ ଅଭିଲେଖ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମ ରାଣୀ ନାଗରିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଥିଲି ନା ମୁଁ। ନାନଗାଡ଼ ଅଭିଲେଖରେ କାହାର? ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ରାଣୀ ଯିଏକି ଥିଲେ ନାଗରିକା, ତାଙ୍କ ଅଭିଲେଖ। ଏଥିରେ କ'ଣ ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମସାମୟିକ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ଆଉ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ କିଏ ସାଉଥରେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ? ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ହେଲା। ଯୋଉଟାକି ଖାରବେଳ ହାତୀଗୁମ୍ଫାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେ ଯାଇକି ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ବୋଲି ମେନସନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ମୁଦ୍ରା ଓ ରୋମ ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ଆଉ କଏନରେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ରୋମ ଆଉ ଭାରତ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦଉଛି କ'ଣ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ ବିସିରେ ଏଇ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ହେଲା। କେତେକ ପୁରାଣ ଆଧାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3 ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ରେ ସେମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଏହା କମ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅଭାବରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାତବାହନ ମାନେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଏଠି ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା ହେଲା। ଏହି ରାଜବଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବୃହତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେ ସାତବାହନ ରାଜବଂଶ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆର ବା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଆଫ୍ଟର ମୌର୍ଯ୍ୟ ପରେ। ମୌର୍ଯ୍ୟର ପତନ ପରେ ସାଉଥର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କ'ଣଟା ଥିଲା? ସାତବାହନ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ସାତବାହନ ରାଜବଂଶର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ? ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ହେଲା। ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମ। ଇଏ କାହାର ସମକାଳୀନ ଥିଲେ? ଖାରବେଳଙ୍କ ସମକାଳୀନ। ଆଉ ଖାରବେଳ ୟାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ସମୟକାଳ ଇଏ ହଉଛି ରୁଲ କରିଥିଲେ କେବେ? 70ରୁ 60 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ। ପରିଚୟ କ'ଣ? ସାତବାହନ ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସାତବାହନ ରାଜବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ। ସିମୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସିମୁକ କିଏ ଥିଲେ? ସାତବାହନ ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଆଉ ରାଜତ୍ୱ ସେ 9 ବର୍ଷ ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେମିତି ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ଅବସାନ ଓ ୟବନ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇ ପଶ୍ଚିମ ମାଳବ, ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକା, ବିଦର୍ଭ, ବେରାର, ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିଥିଲେ ଓ ପୂର୍ବରେ କଳିଙ୍ଗ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଦାବରୀ ଉପତ୍ୟକା ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଦାବରୀର ବି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଅକୁପାଇ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅକୁପାଇ କରିନଥିଲେ କାରଣ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଖାରବେଳ, ସିଏ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଉପାଧି। ଆଉ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଧି ଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ପଥପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦକ୍ଷିଣା ପଥପତି, ଆଉ ଅପ୍ରତିହତ ଚକ୍ର, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏସବୁ କ'ଣ ଥିଲା? ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପାଧି ଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି। 2ଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଓ ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। କେତେଟା? 2ଟା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ। ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ?
ନାୟନିକା ବା ନାଗନିକା। କାହାକୁ ବାହାଇଥିଲେ? ନାୟନିକା ବା ନାଗନିକା ବାହାଇଥିଲେ, ଯିଏକି ନାନଘାଟ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ନାନଘାଟ ଗୁମ୍ଫା ଅଭିଲେଖଟା କିଏ ଲେଖେଇଥିଲେ? ଏଇ ନାଗନିକା ଲେଖେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳୁଛି? ହିଷ୍ଟ୍ରି। କାହାର ହିଷ୍ଟ୍ରି? ସାତବାହନ ମାନଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସିମୁଖ ଥିଲେ ଏଇ ସାତବାହନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବୋଲି କୋଉଠି ମେନସନ ଅଛି? ଏଇ ନାନଘାଟ ଗୁମ୍ଫା ଲେଖରେ ହେଲା ବା ଅଭିଲେଖରେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଲେଖରେ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ମେନସନ ଅଛି? ଏଥିରେ ରାଜାଙ୍କର ବିଜୟ, ସାତବାହନଙ୍କ ବିଜୟ, ଯଜ୍ଞ ଓ ପରିବାର ବିଷୟରେ ମେନସନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ ଏସବୁ କୋଉଠି ମେନସନ ଅଛି? ଏଇ ନାଗନିକାଙ୍କ ନାନଘାଟ ଅଭିଲେଖରେ। ତା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହା କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଲା? ସାତବାହନ ରାଜବଂଶର ପ୍ରଥମ ବୃହତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାରକାରୀ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା? ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ବୃହତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଅକୁପାଇ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବା ବଢାଇଥିଲେ। ନାସିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କୋଉଠି? ନାସିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ଖନନ ସମୟରେ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବୈଦିକ ଧର୍ମ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ବା କେମିତି ଡେଭଲପ ହବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖନନ କରିଥିଲେ ବା ଖୋଡା କରାଇଥିଲେ ହେଲା। ସେ ସବୁ ବେସିକାଲି ଦେଖିବା ଯଦି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମ ସାତବାହନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସାତବାହନ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ସାଉଥ ଇଏରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିଥିଲେ। କିଏ? ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ପ୍ରଥମ। ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ରୁଲ କରିଥିଲେ? ହାଲ ବେହାଲ ଇଏ ସେଇ ହାଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହାଲ ହେଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାତବାହନର ରାଜା ଥିଲେ। ସାତବାହନ ରାଜବଂଶ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାତବାହନ ରାଜବଂଶ ବହୁତ ଫେମସ ରାଜା ଥିଲେ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଜମା କେତେ ବର୍ଷ ରୁଲ କରିଥିଲେ? 5 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ, ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ସେ ନିଜେ ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ। ଓ ଗୁଣାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚାତୀ ପ୍ରାକୃତ ବା କୁଥତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ବୃହତ କଥା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୁଣାଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା? ପ୍ରାକୃତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବୃହତ କଥା ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ସାଧୁତା ହୋଇ ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରକୃତ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଉ ଭାଷା? ପ୍ରାକୃତି ଭାଷା ହେଲା। ଆଉ ଗୁଣାଢି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା? ଗୁଣାଢି ବୃହତ କଥାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣାଢି ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ? ବୃହତ କଥା, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସୌମ୍ୟଦେବ କଥାଶ୍ରିତ ସାଗର ହିସାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ବୃହତ କଥା ମଞ୍ଜରୀ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗଣାଧି ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ୍ଷେମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୌମ୍ୟଦେବ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ ହେଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ। ହାଲ ବିଶେଷ କିଛି ସାମରିକ କୃତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବା ସାମରିକ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଆଚିଭ ନଥିଲା। ସେ ବେସିକାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ସିଂହଳ ଦିଗରେ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଥିଲେ। କିଛି କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଂହଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଗୋଟେ ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ଅନେକ କବି ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ କବି ଦରବାରରେ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ଥିଲେ। କବିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଦରବାରକୁ ଆଣି କେମିତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପ ହବ ସେଇ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ଆଉ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ? ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ସାତବାହନ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ କାହାର? ସାତବାହନ ବଂଶର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଥିଲେ ବା ଫେମସ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ହଉଛି 106 ରୁ 130 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେଲା। 106 ରୁ 123 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସମକାଳୀନ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନେହପାନ, ଯିଏକି ଶକ ରାଜା ଥିଲେ। ନେହପାନ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପଶ୍ଚିମ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳବ ଗୁଜରାଟ ଆଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ
ସେ ମାଳବ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କାରଣ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି କଲେ ଇଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାତବାହନ ରାଜ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ, ଏଇ ଶକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଗୁଜରାଟ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ୟାଙ୍କ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ କ୍ୟାପଚର କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମର କଣ ଗୌତମୀପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ସେ ପୁଣି ଶକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ନେଇଥିଲେ ବା ମାଳବା ନେଇଥିଲେ, ଗୁଜରାଟ ନେଇଥିଲେ, ଏସବୁ କଣ କରୁଥିଲେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ପୁଣି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଆଣିକିରି ମିଶେଇଥିଲେ ହେଲା। ଶକ ପହଲବ ୟବନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସାତବାହନ ଗୌରବ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସାତବାହନଙ୍କ ଗୌରବ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯେତେ ସବୁ ଏଇ ରାଜା ମାନେ ଶକ ହଉ, ପହଲବ ହଉ, ୟବନ ହଉ, ଏମାନେ ସବୁ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ ବା ବାହାର ରାଜା ମାନେ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ବେସିକାଲି ଗୁଜରାଟ ପଟ ସାଇଡରେ ରୋଲ କରିଥିଲେ। ୟବନ କହିଲେ ଗ୍ରୀକ ହେଲା, ଗ୍ରୀକ ସେ ମିନାର ଫିନାର ଏସବୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବା ନିଜ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ମାତା ଗୌତମୀ ପାଳଶ୍ରୀଙ୍କ ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶସ୍ତି, ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତିଟା ତାର ଗୌତମୀ ପାଳଶ୍ରୀ। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି, ଏହା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ, ଏହା ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ହେଲା। 18ତମ ବର୍ଷରେ ଶକ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି, ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 18ତମ ବର୍ଷରେ ସେ ଶକମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶକର ରାଜା ନେହପାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାତବଂଶ ରାଜା ଯିଏକି ମାତ୍ର ନାମରେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ପରିଚିତ, ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ସାତବାହନ ରାଜା ଥିଲେ ଯିଏକି ମାତ୍ର ନାମରେ ଫେମସ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା, ଗୌତମୀ, ଯେହେତୁ ସେ ଗୌତମୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଫେମସ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନାମ ସାଙ୍ଗେ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସାମରିକ ବିଜୟ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଇଏ ସାମରିକ ବିଜୟ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଫେମସ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବଢେଇଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଫେମସ ଥିଲେ। ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ତାପରେ କି ଆସିଲା ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଏବଂ ଶାସନ ନୀତି। ସେ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି କଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଯୁଦ୍ଧ, ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ଜୟ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସାତବାହନ ବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ସେ କଣ ଥିଲେ ନା ସାତବାହନ ରାଜବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ଥିଲେ। ନାସିକ ପ୍ରଶସ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଗୌତମୀ ବାଳଶ୍ରୀଙ୍କ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଶକ, ୟାବନ ଏବଂ ପଲ୍ଲବ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ତିନିଟା ଟ୍ରାଇବ ଯୋଉ ଫରେନ ଟ୍ରାଇବ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜୁତି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରମୁଖ ବିଜୟ କେବଳ ସେତିକି ଯେ ନଥିଲା, ଶକ ଶାସକ ନେହପାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଗୁଜରାଟ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ମାଳବ ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣ, ବେରାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ସେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏଇ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ କାହାଠାରୁ ଛଡେଇ ଆଣିଥିଲେ, ଶକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡେଇ ଆଣିଥିଲେ। କାହାକୁ ପରାଜିତ କରି, ନେହପାନକୁ ପରାଜିତ କରି ସେ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ନେହପାନଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନେହପାନଙ୍କ ଯୋଉ କଏନ ଥିଲା ବା ପଇସା ଗୁଡା ଥିଲା ସେଗୁଡିକୁ ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ ଆଉଥରେ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସାତବାହନକୁ ଦକ୍ଷିଣର ଅପ୍ରତିହତ ଶକ୍ତି କରିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବିଜୟ ଅପ୍ରତିହତ ଶକ୍ତି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପରିସର, କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାଠିଆୱାଡ, କୋଉଠୁ କୃଷ୍ଣା ଗୋଦାବରୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାଥିଆୱାଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ କୋଙ୍କଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। କାଥିଆୱାଡ, କୋଙ୍କଣ ଏସବୁ ତାଙ୍କ କାହାର ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ସାତବାହନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ବିନ୍ଧ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ବିନ୍ଧ୍ୟରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏତିକି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାତବାହନ ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଉପାଧି, ଏଇ ଯୋଉ ସାତବାହନ ମାନେ କଣ କଣ ଉପାଧି ଥିଲେ, ରାଜ, ତ୍ରିସମୁଦ୍ରାଧିପତି କହିଲେ ଇଏ ହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସାଉଥ ପାର୍ଟ ହେଲା। 3 ସମୁଦ୍ରର ଅଧିପତି, ଏପଟ।
ତିନି ସମୁଦ୍ରର ଅଧିପତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଟାଇଟଲ ଥିଲା କାହାର? ସାତବାହନ ମାନଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ମକରଦମ ଶକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ଶକ ରାଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଥିଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୁଦ୍ରଦାମ ଯିଏକି ମକରଦମ ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ କିନାର ଅଭିଲେଖ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇଥର ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଶକର ନେହପାନ ସମୟରେ ଇଏ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ହାରିଥିଲେ, ନେହପାନକୁ ହରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରଦାମ ରୋଲ କରନ୍ତି ଶକର ଜଣେ ଇଏ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପରାଜିତ କରାଇଥିଲେ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ, କାହାକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ? ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରକୁ ହେଲା। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ସହିତ ରୁଦ୍ରଦାମଙ୍କ କନ୍ୟାର ବିବାହ ଏହା ସଂଘର୍ଷର ଶାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଆଉ ରୁଦ୍ରଦାମ ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ? ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ଏସରି ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ ଆଉ ସାତବାହନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝଗଡା ଚାଲିଥିଲା ସିଏ ଆଉ ଝଗଡା ହେଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଣ ହେଇଗଲା ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନିଆଲ ରିଲେସନ ହେଇଗଲା। ଶାସନ ନୀତି, ତାଙ୍କ ଶାସନ ନୀତି କଣ ଥିଲା? ଶାସ୍ତ୍ର ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷକ, ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିରେ ସେ କର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ରୁଲ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କର କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ଦରିଦ୍ର ଦୁର୍ବଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରୋକିଥିଲେ। ଜାତି ଜାତି ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେସବୁ ରୋକିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ନାସିକ ଗୁମ୍ଫା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାସିକ ଗୁମ୍ଫା ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏ ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାବୀ, ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଢିବା? ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାବୀ ହେଲା। ଇଏ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ରୁଲର ଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାବୀ ସାତବାହନ ବଂଶର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଶାସକ ଥିଲେ। ଆଉ ସାତବାହନ ରାଜବଂଶ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଶାସକ ଥିଲେ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। କାହାର ପୁତ୍ର ଥିଲେ? ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 130 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ? 130 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଏ ସିଂହାସନ ବସିଥିଲେ ଏବଂ 2829 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜୁତି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କୋଉ ନଦୀ? କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କୋଉଠି? ସାଉଥରେ। ଏବଂ ନାସିକ, କାଲେ ଏବଂ ଅମରାବତୀରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିଲେଖ କୋଉଠି କୋଉଠି ମିଳିଛି? ନାସିକ, କାଲେ ଏବଂ ଅମରାବତୀ, ଏଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଲେଖ ମିଳିଛି। କାହାର ଅଭିଲେଖ? ବଶିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାବୀ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡିକ କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ କଏନ କୋଉଠି ମିଳିଛି? କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳରୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ତୋପ ଜାହାଜ ଚିହ୍ନ ଥିବାରୁ ସାତବାହନ ମାନଙ୍କ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ନୌ ଶକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ତୋପ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଲା, ନେଭି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ମାନେ ମିଲିଟାରୀ ତୋପ ଥିବା ହଉଛି ଇଏ ଜାହାଜ। ତୋପନି ତୋପନି ପୋତ, ଯୋଉଟା କି ଟ୍ରେଡ ରିଲେସନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଉଛି ସାମଗ୍ରୀ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେବା, ସେଇ ସବୁ ମିଳିଛି ହେଲା। ସେ ଉତ୍ତରରେ ଶକ ଶାସକ ରୁଦ୍ରଦାମଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ? ରୁଦ୍ରଦାମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ପୁଲମାବୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନିଜର ରାଜଧାନୀ କୋଉଟା ବନେଇଥିଲେ? ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନେଇଥିଲେ ହେଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ବନେଇଥିଲେ। ନବନଗର ନାମକ ଏକ ନୂତନ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ନୂତନ ସିଟି ମଧ୍ୟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ନବନଗର ବା ନୂଆ ନଗର। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ପ୍ରଶୟ ଥିଲେ। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶୟ ଦଉଥିଲେ, ମାନେ ନିଜ ରାଜଧାନୀରେ ବୌଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଭିକ୍ଷୁମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦଉଥିଲେ। ତାପରେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ ରାଜା ଥିଲେ। କାହାର? ସାତବାହନ ରାଜବଂଶର ହେଲା। ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସାତବାହନ ବଂଶର ଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ। କାହାର? ସାତବାହନ ବଂଶର ଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଲାଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 165 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 195 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଲ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ କୋଙ୍କଣ ବରୋଦା ଓ ଅପରାନ୍ତ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଳିଛି। ଶକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପରାନ୍ତ ଓ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଶକ ଠାରୁ ଏ ମଧ୍ୟ ଶକକୁ ପରାଜିତ କରି ନର୍ମଦା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା, ମାନେ ଇଷ୍ଟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ୱେଷ୍ଟ ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଏପଟ ମୁଣ୍ଡିରୁ ସେପଟ ମୁଣ୍ଡି ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଧର ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଚିତ୍ର, ଏଇପଟ ଏଇଟା ହଉଛି ବଙ୍ଗୋପ, ଏ ହଉଛି ଆରବ, ଏଇଠୁ ଏତିକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଏଇ ପଟ ବଡରୁ ଏଇ ପଟ ବଡ ଏତିକି ଏରିଆରେ ରୋଲ କରୁଥିଲେ ହେଲା, ସାଉଥ ପାର୍ଟରେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ପୋତର ଚିତ୍ର ଥିବାର ଦରିଆପାରି ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଜଣାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପୋତର ଚିତ୍ର ଥିଲା ହେଲା। ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ନାଗାର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ସମକାଳୀନ ଥିଲେ। ନାଗାର୍ଜୁନ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ସାତବାହନ ରାଜବଂଶ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସାତବାହନ ମାନଙ୍କ ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ପାୱାରଫୁଲ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ କଣ କଲେ ନା, ସାତବାହନ ରାଜା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ବା ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାତବାହନ ରାଜତ୍ୱର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ଯୋଉ ସାତବାହନ ମାନେ ଏତିକି ବର୍ଷ ରାଜୁତି କରିଥିଲେ, 450 ବର୍ଷ କେମିତି ରାଜୁତି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଆଜି ଏବେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରିବା ହେଲା। ସାତବାହନ ଯୁଗରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମୁଖ୍ୟତଃ ନଥିପତ୍ର, ଶିଳାଲେଖ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମିଳେ। କୋଉଠୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳୁଛି ଶାସନ ବିଷୟରେ? ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ନଥିପତ୍ର ବା ଶିଳାଲେଖରୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯୋଉ ନୀତି ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା ଆଉ ତାର କ୍ଷମତା କଣ କଣ ଥିଲା? ସାତବାହନ ଶାସନ ରାଜତନ୍ତ୍ରାତ୍ମକ ଥିଲା ବା ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଶାସନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ରାଜା ଶାସନର ହେଡ୍ ଥିଲେ। ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ସୂତ୍ରରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରାଜା ପୁଅ ପରେ ରାଜା ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ହେଲା। କେତେକ ରାଜା ନିଜର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ମାତାଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ଯେମିତି ଗୌତମୀ ବାଳଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେମିତି କେତେ ରାଜା ମାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ରାଜା ମାନେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଦାବି କରୁନଥିଲେ, ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନୁ ନଥିଲେ ହେଲା। ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବା ନିଜକୁ ଏତେ ବି ଯେମିତି ଆମେ ରାଜା ଆମକୁ ଆସି ପୂଜା କରୁ ସେମିତି କିଛି ଇଏ କରିନଥିଲେ, ନର୍ମାଲି ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜା କିମ୍ବା ରାଜନ ଉପାଧି ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କୋଉ ଉପାଧି ଧାରଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଉପାଧି କିମ୍ବା ରାଜନ ଉପାଧି ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣରୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା। କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ? ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ସେନା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା, ବର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଅଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜପୁତ୍ର ମାନେ କୁମାର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ଆଉ ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କୁମାର କୁହାଯାଉଥିଲା ଓ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହଉଥିଲେ। ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶ ଥିଲା, ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଇଏ ଥିଲା, ସେମିତି ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ? ରାଜା ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ଯଦି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅପରିପକ୍ୱ ଥାଏ ତେବେ ରାଣୀ କିମ୍ବା ଭ୍ରାତା ଅଭିଭାବକ ଭାବେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ରାଜା ଅପରିପକ୍ୱ ମାନେ ଅକ୍ଷମ ହଉଥିଲେ ତାହେଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଭାଇ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ, ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। କେତେ ଭାଗରେ? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଗୋଟେ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିଲା ବା ରାଜା ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ବା ରାଜା ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଏପରି ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ତା ହଉଛି ଜନପଦ,
ତ ଜାହାର ବା ଜିଲ୍ଲା ତାର ହଉଛି ଗ୍ରାମ। ଏମିତି ହେଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଲା। ଏଇ ଜନପଦ କିମ୍ବା ଆହାର ଗୁଡାରେ କାହାକୁ ଆପଣାୟନ କରୁଥିଲେ? କୁମାର ମାନଙ୍କୁ ବା ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣାୟନ କରୁଥିଲେ, ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାତବାହନ ଶାସନରେ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ସାମନ୍ତ ମାନେ। ମୁଖ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସେଇ ସମୟରେ କୋଉ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ? ବେସିକାଲି ମହାରଥୀ ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ମହାରଥୀ କୁହାଯାଉଥିଲା, ମହାଭୋଜ କୁହାଯାଉଥିଲା, ମହାସେନାପତି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଏମାନେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ସେମାନେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେନା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେନା ଯୋଗାଇ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଦେଶର ଶାସନକୁ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେ ହଉଛି ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। କେତେକ ସମୟରେ ନିଜ ନାମରେ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ଓ ଗ୍ରାମ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜର କଏନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଚଳନ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଡୋନେସନ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ସାତବାହନ ରାଜତ୍ୱର ରାଜସ୍ୱ, ସାମାଜିକ, ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ ଓ କଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ କଣ ଥିଲା? ସାମାଜିକ କେମିତି ଥିଲେ? ସାହିତ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଧର୍ମ ଓ କଳା କଣ ଥିଲା? ଏ ବିଷୟରେ ପଢିବା ହେଲା। ଗୋଟେ ମିନିଟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ପଢିବା ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାତବାହନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା? ହେଲା, ସାତବାହନ ଶାସନ କାଳରେ କର ଭାର ବହୁତ ଅଧିକ ନଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କର ବେଶୀ ନଉନଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ସାତବାହନ ମାନେ। ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ଉତ୍ସ ଥିଲା ଭୂମିକର, ଆଉ ଭୂମିକର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ କର। ହେଲା, କର ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଧନ ଉଭୟ ଆକାରରେ ଆଦାୟ ହଉଥିଲା। ଆଉ କର କେମିତି ନଉଥିଲେ? ଦ୍ରବ୍ୟ ଆକାରରେ ବା ଶସ୍ୟ ଆକାରରେ ନଉଥିଲେ, ଆଉ ଧନ ବା ପଇସା ଆକାରରେ ନଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେନା ମାନେ ବେତନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜମି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ୟାଙ୍କ ସମୟରୁ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡୋନେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା, ବା ଜମି ସାଲାରୀ ବଦଳରେ ଜମି ଦିଆଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଥିଲା କାହା ସମୟରେ? ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ। ତେଣୁକରି ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ ଫିଉଡାଲିଜିମ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢିଥିଲା, ଆଉ ଯାହାର ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନର ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ହେଲା, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ କର ଆଦାୟ ହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ବେଶୀ ନଥିଲା, ଆଉ ବେଶୀ କର ଆଦାୟ ହଉନଥିଲା। ତେଣୁକରି ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ସେମାନେ କମ କର କଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ କାହାଠାରୁ? ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାତବାହନ ସମୟରେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଏଇ ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ସମାଜକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ବା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କଣ କଣ? ମହାଭୋଜ, ମହାରଥ, ମହାସେନାପତି ଓ ସାମନ୍ତ ମାନେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ? ମହାଭୋଜ, ମହାରଥୀ, ମହାସେନାପତି ପରି ସାମନ୍ତ ମାନେ। ସାମନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ମାନେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହଉଛି ରାଜ କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ରାଜା ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ, ବଡ ବଡ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ। ହେଲା, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲେଖକ, ବୈଦ୍ୟ, କୃଷକ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣକାରୀ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି କାରିଗର, ଶ୍ରମିକ। ଏସବୁ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ? ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ। ହେଲା, ସାହିତ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ସାତବାହନ ସମୟରେ କଣ କଣ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବେସିକାଲି ଆମେ ପଢିବା। ହେଲା, ସାତବାହନ ରାଜା ମାନେ ପ୍ରକୃତ ସାହିତ୍ୟକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ।
ପ୍ରାକୃତ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରାକୃତି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ମାନେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ତାହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କଣ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା? ରାଜା ହାଲଙ୍କ ରଚନା ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ। ହାଲ ଯିଏ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ସାତବାହନରୁ, ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗଣାଧ୍ୟ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବୃହତ କଥା। ଏଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃହତ କଥା ମଞ୍ଜରୀ ଆକାରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କିଏ କରିଥିଲେ? କିଛି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ସୋମେଶ୍ୱର, ହେଲା, ସୋମଦେବ। କ୍ଷମେନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଥିଲେ? କଥା ସହିତ ସାଗର, ହେଲା। ସାତବାହନ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରକୃତ ଭାଷା ରାଜଭାଷା ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଇଥିଲା, ବା ରାଜଭାଷା ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଗଲା ପ୍ରକୃତି ଭାଷା। ସେହି ସମୟରେ ବସାୟନଙ୍କ କାମସୂତ୍ର ଏବଂ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍ ପରି ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ବସାୟନ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାମସୂତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୂଦ୍ର କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୃଚ୍ଛକଟିକମ୍। এইଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ? ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ହେଲା। ସାତବାହନ ସମୟରେ এই ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ବା ରଚନା ହେଇଥିଲା। ଧର୍ମ। ସାତବାହନ ରାଜାମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କଣ ଥିଲା? ସାତବାହନ ଶାସକ ମାନେ ଧର୍ମ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ ଧର୍ମ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବେସିକାଲି ଥିଲା, ହେଲା। ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଶୈବ ଧର୍ମ। ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ନା? ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଡୋନେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିବ, ବିଷ୍ଣୁ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଇନ୍ଦ୍ର, କୃଷ୍ଣ ଆଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବା ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କରିଥିଲେ କୋଉମାନେ? ସାତବାହନ ମାନେ। ଅନେକ ସ୍ତୂପ ଚୈତ୍ୟ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେମିତି ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା? ସ୍ତୂପ ଚୈତ୍ୟ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ହେଲା। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ସାତବାହନ କାଳରେ ଗୁମ୍ଫା, ସ୍ତୂପ ଓ ବିହାରର ନିର୍ମାଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। କଣ କଣ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା? କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁମ୍ଫା, ସ୍ତୂପ, ବିହାର ଏସବୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇ ସବୁ କଳା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ନାସିକ, କାଲେ, ଅମରାବତୀ। ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଫେମସ ଜାଗା ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ନିଜର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଚୈତ୍ୟ ଗୃହ, ଯୋଉଠିକି ପୂଜା ସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିହାର, ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଯୋଉଠି ଆବାସ କରୁଥିଲେ ବା ରହୁଥିଲେ। ଚୈତ୍ୟ ଗଲେ କଣ? ପୂଜା ସ୍ଥଳ, ହେଲା। ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବିହାର ହଉଛି ଭିକ୍ଷୁମାନେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅମରାବତୀ ସ୍ତୂପ ଓ କାର୍ଲେ ଗୁମ୍ଫା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯେତିକି ପଢିଲେ ସ୍ତୂପ, ସେଥିରେ ଅମରାବତୀ ସ୍ତୂପ ଯୋଉଟା ଅମରାବତୀ ଫେମସ ଜାଗା ଥିଲା କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ କାର୍ଲେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫେମସ ଥିଲା। ଏ ସବୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ? ସାତବାହନ ମାନେ, ହେଲା। ବାସ୍ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। Thank you for watching. ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଡୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଣ କଲୁ? ଗୁଣାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୃହତ କଥା, ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ କଥାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହେଇଥିଲା? ଏବେ ଦେଖୁଛି, ରହ। ସୋମଦେବ କଣ କରୁଥିଲେ ନା? ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ କଥା ଆଗରୁ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଲା, ତାକୁ ଗୁଣାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୃହତ କଥା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ? ପ୍ରାକୃତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୋମଦେବ ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସୋମଦେବ ତାର ନାଁ କଣ ରଖିଥିଲେ? କଥା ସରିତ ସାଗର। ଆଉ କ୍ଷମେନ୍ଦ୍ର କଣ ନାଁ ରଖିଥିଲେ? ବୃହତ କଥା ମଞ୍ଜରୀ। ଇଏ ହଉଛି ଅରିଜିନାଲ ବୃହତ କଥା ମଞ୍ଜରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲା।
କାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ ପଢିବା। ଆଉ କିଏ କୋଉ ଟପିକ ବୁଝି ପାରୁନ ଯଦି ଜଣେଇବ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ କାହାକୁ କୋଉ ଟପିକ ଯଦି ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖ, ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତମେ ଯଦି ତମେ ତ ଏକ୍ଜାମ ଛୁଟି ପରେ ଆଇଦର ହବ, ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, କେମିତି ତମେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପାରିବ। ଏତିକି ଯେତିକି ଏଠି ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ଆପଣ ତମେ ମାନେ ଯଦି ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୋଟ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ନେଇଯିବ, ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଏ ସବୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନରେ ଲେଖିଦବ, ସାଧାରଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଏସବୁ ପଳାଉ, ତାପରେ ତ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ଅଛି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ରାତି ହେଇଗଲାନି 11ଟା।